Okay, students, shall we start the class? Good morning. Today's topic is keys and its types. Then we are going to see the shaped coupling and the design of sleeve or muff coupling. This is the second half of the second unit. Okay. Already Mr. Lingaraj sir have taken first half of the second unit, that is shaft. This is now we are going to see the second half of the second unit. Okay, this is now first we can see what is keys and different types of keys. Then we can see the coupling. Okay, in coupling we are having two types of coupling. One is sleeve or muff coupling, and another type we can see see it in the next class. Okay, now you see here, first we can see the keys and its types. Okay, if you have any doubt, please ask. First let us see what is keys. Why we are using key and what is the purpose of a key. Like that we can see it first. Okay, see, let us this is the introduction of keys. You see here, a key is a piece of mild steel Sir, screen inserted in share. the Sir, screen ತೆರೆದ sir. Sir, okay. screen ತೆರೆದ. visible ಅಲ್ಲ sir. Okay, now it is visible. Yes sir. Okay. Let us continue. Today we are going to see the keys and its types. Then we are going to see shaft coupling and design of the sleeve or muff coupling. First we can see what is the keys and its types. Okay, you see here I have given the introduction about key. First we can see what is key, how it is functioning, and what is the use of the key. Like that we can see it in the sheet here. You see here, a key is a piece of mild steel inserted between the shaft and hub. Inserted between the shaft and hub of the pulley to connect these together in order to prevent relative motion between them. You see this diagram. Roughly you can see this diagram here. You see here we are having shaft. Okay, for connecting this shaft, here left side we are having one shaft and right side we are having another shaft. For connecting this two shaft, we are using the keys. Okay, keys as well as this is the coupling. Over that key we are having coupling. For connecting this two shaft we are using keys as well as coupling. Okay, you see here one end of the shaft is connected with the for example, I am telling one end of the shaft is connected with the motor and another end is connected with the generator. In renewable energy we have studied from turbine we are connected generator, and from generator we are electricity is produced. Okay, this one end is connected with the turbine and another end is connected with the generator. இப்போ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are using this coupling. We are using this coupling with the help of key. With the help of key, நல்லா கவனிங்க இந்த இதை. இப்போ பாருங்க, here we are having coupling and here we are having shaft. இப்போ இந்த without key how it will connect. அந்த கீ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலே கப்ளிங் இருக்கு, கீழே வந்து ஷாஃப்ட் இருக்கு. இப்போ கீ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும்? இப்போ ஷாஃப்ட் ரன் ஆச்சுன்னா கப்ளிங் இந்த ஷாஃப்ட் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஹியர் வி ஆர் கெட்டிங் இன்புட், ஹியர் வி ஆர் கெட்டிங் அவுட்புட். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாஃப்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஷாஃப்ட் ரன் ஆகும்போது வித்தவுட் கீ வி காண்ட் டிரான்ஸ்மிட் பவர் ஃப்ரம் லெஃப்ட் சைட் டு ரைட் சைட்.
சரிங்களா? அப்போ கீ இருந்தால் மட்டும்தான் we can transmit the power from left to right. I understand. புரிஞ்சதுங்களா? This is the main use of the key. புரிஞ்சதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. இங்க அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. A key is a piece of mild steel inserted between the shaft and hub. அந்த மேல ஒரு கப்ளிங் மாதிரி காட்டணும்ல, that is the hub. சரிங்களா? அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஹப்புக்கும் இடையில we are inserting the key of the pulley to connect these together in order to prevent relative motion between them. Okay, it is always inserted parallel to the axis. It is always inserted parallel to the axis. அப்ப key வந்து அது பாத்தீங்க டயகிராம் பாத்தீங்கல்ல, it is always inserted parallel to the axis of the shaft. Keys are used as temporary fastenings. அது வந்து பெர்மனன்ட் ஜாயின் கிடையாது, that is a temporary joint. நமக்கு வேணுங்கும் போது we can fit that key and connect the two shaft. நமக்கு வேணாங்கும் போது we can remove the key and we can disconnect the shaft. Are subjected to considerable crushing and shearing stress. So கீழே வந்து we are having we are getting two types of stresses. One is crushing stress, another one is shearing stress. What is crushing stress? Crushing stress na என்னதுப்பா? Anyone? What is crushing stress? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. Sir, crushing stress na pressure ரொம்ப அதிகமா கொடுத்து அப்ளை பண்றது. என்னமா crushing stressனா? பிரஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வந்து. பிரஷர் அதிகமா இருக்குமா? ஆமா சார், crushing stress சார். ஆமா, அப்படி நினைக்கிறேன் சார். சரி சரி. crushing stressனா ஒண்ணும் கிடையாதுடா, அது வந்து compressive stress. ஓகே, we are ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஒன்று டென்சைல், another one is compression. ஓகே, டென்சைல்னா என்னது? ரெண்டு சைடு லோடு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் தி டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். சரிங்களா? ரெண்டு சைடு லோடு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் தி டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். ஒரே டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் தி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, அப்போ கீஸ்ல வந்து we are having two types of stresses. One is crushing stress, another one is shearing stress. shearing stressனா என்னதுப்பா? shearing stressனா என்னது? anyone? Sir, twisting force, sir. என்னமா? Force due to twisting moment, sir. Force due to twisting moment. ஓகே, அது எப்படி அக்கர் ஆகுது? சார் பாடி டீஃபார்ம் ஆகுதுனால சார். அது வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல. எஸ் சார், நார்மலா டிஃபார்ம் எங்க டிஃபார்மேஷன் நடந்தாலே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் சார். டியூ டு ரொட்டேஷன். சார் அப்படிதானே சார்? இப்போ ஒரு கப்புள் ஒரு ராடையோ ஒரு ஷாஃப்டையோ நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து பிளேஸ் பண்ணி கப்புள் பண்ணியிருக்கும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம்ல சார். அப்போ அந்த ஷாஃப்டோட இல்லை அந்த ராடோட பர்பஸ் என்னன்னா ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு கனெக்ஷனுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸை டெலிவரி பண்ணும்போது, ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை டெலிவரி பண்ணணும்னா அது வழியா அந்த ஃபோர்ஸ் டிராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் அது முடியும். அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் அது வழியா டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு சில சேஞ்சஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு நடக்கும். ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ்னால நடக்கிற சேஞ்சஸ்னால ஏற்படுற டைமென்ஷன் சேஞ்சஸ் தான் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே ஓகே, சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, in the keysல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are getting two types of stresses. One is crushing stress, that is compressive stress. Another one is shearing stress. ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்மே கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ see this diagram. in this diagram இதுல வந்து பாருங்க, டியூ டு திஸ் கம்ப்ரஷன், அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன்னால இது வந்து என்ன ஆகும்? ஷாஃப்ட் சுத்தும் போது என்ன ஆகும்? key will also get rotate and as well as this coupling, that is this in the blue colorல ஷேட் பண்ணிருக்காங்கல, this one is coupling or hub we can tell. Okay, the whole unit will get rotate. Okay, due to that rotation we are getting a shearing stress as well as compressive stress. அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் இந்த ஹப்புக்கும் இடையில that compression வந்து நடக்குது. so we are getting that compressive stress. ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் கீழே கிடைக்குது. ஒன்று வந்து shear stress, another one is compressive stress. ஓகேயா?
Okay. Next you see here, a keyway is a slot or a recess in a shaft and hub of the pulley to accommodate a key. இப்போ அந்த டயக்ராமில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு we are having 2 slots, 2 ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்லாட் வந்து ஷாஃப்டில் இருக்கும், அனதர் ஸ்லாட் வந்து அந்த கப்ளிங்கில் இருக்கும், ஹப்பில் இருக்கும். அது 2 ஸ்லாட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கீ வந்து கரெக்டாக உள்ளே போய் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும். எதையும் 2 ஷாஃப்டையும் as well as coupling 3 இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we are having slot over the shaft as well as coupling. அந்த 2 இடத்துலையும் ஸ்லாட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கீ வந்து உள்ளே உட்காந்து ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக அந்த ஹோல் யூனிட்டாக it will get rotate. Okay, have you understand? Okay, next we can see the types of keys. In types of keys we are having five types. One is a sunk key, saddle key, tangent key, round key and splines. Okay, in this sunk key we are having some 6 types. Sunk key we are having 6 types. That is, first one is a rectangular sunk key. Rectangular sunk key. Here I have given the diagram. You see this is the front view, and here we are having a side view. That key is inserted over the shaft. Okay, here in this இந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த கீழே வந்து மொத்தம் 3 டைமென்ஷன் இருக்கு. One is width, another one is thickness, and third one is length of the key. Okay, இப்போ கீ டிசைன் வந்து நம்ம தனியாக படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. we can study it. கப்ளிங்லேயே கீ டிசைன் வரும், கப்ளிங்லேயே கீ will be there. we can அதுலேயே வந்து நம்ம கீயை வந்து டிசைன் பண்ணுவோம். அதை வந்து கப்ளிங் படிக்கும் போதே நம்ம அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கிடுவோம். சரிங்களா? இப்போ இதில் வந்து பாருங்க, this is the rectangular key. Rectangular key means that cross section is rectangle in shape. Cross section is rectangle in shape. For rectangular key, width of the key is diameter d by 4, where d is the diameter of the shaft. Diameter of the shaft. அப்போ ஃபார்முலா வந்து பாருங்க, வித்துக்கு வந்து width of the key கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு diameter of the shaft divided by 4. If you put means you will get the width of the key, and thickness of the key வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2w divided by 3. 2w divided by 3, that is equal to d by 6. Diameter of the shaft divided by 6. If you put means you can easily calculate the thickness of the key. Okay, and here we are having a taper. Here we are this is the rectangular key, as well as we are having taper also. That is 1:100 ratio. We are having the taper. Okay, this is a rectangular key. Then second type is a square key. Square key is that cross section will be square. Here we are having rectangular cross section, and here we will have the square cross section. Yeah, if it is a square cross section means width is equal to thickness. Square and now width is equal to thickness, that is equal to d by 4. Your formula will be d by 4. Then next one is a parallel sunk key. Parallel sunk key means maybe of a rectangular or square section. Parallel sunk key வந்து either rectangular or square section, uniform in width and thickness throughout. Uniform in width and thickness throughout. அப்படின்னா அது there will be not a taper வந்து இருக்காது parallel keyல. சரியா? throughout வந்து வித்தும் திக்னஸும் சேமா இருக்கும். It may be noted that a parallel key is a taperless and is used where the pulley, இது எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க, to connect a pulley, gear and other mating pieces is required to slide along the shaft. ஒரு ஷாஃப்ட்ல வந்து புள்ளி, கியர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are using the parallel sunk key. Okay, next one is gib head key. Gib head keyனா அந்த ஒரு ஹெட் மாதிரி இருப்பாங்க கீழேயே, we are having one head, so we can tell this one of the gib head key. It is a rectangular sunk key with a head at one end. ஒரு எண்ட்ல மட்டும் ஹெட் இருக்கு, known as gib head. It is usually provided to facilitate the removal of key. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ரிமூவ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மற்ற கீ வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். இதுல ஹெட் இருக்கிறதுனால we can easily remove the key from this setup. Okay, a gib head key is shown in figure A and its use in shown in figure. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்காங்கன்னு அப்படின்னு காட்டிக்காங்க. இங்க பாருங்க, இது ரெண்டு இதையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are using the gib head key. Gib head key இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா பாருங்க, which is equal to d by 4, where d is the diameter of the shaft and thickness வந்து பாத்தீங்கன்னா 2w by 3, that is equal to d by 6. ஏற்கனவே அந்த இதுக்கு படிச்ச அதே ஃபார்முலா தான், இந்த ஃபார்முலா தான் ரெக்டாங்குலர் சங்க் கீக்கு படிச்ச அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் யூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெதர் கீ. ஃபெதர் கீல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஹெட் இருக்கும்.
இங்கே பாருங்க 2 ஹெட் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு we are using this feather key. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அட் தி சேம் டைம் டியூ டு திஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் it will move, it will slide, இந்த ஹோல் யூனிட்டும் ஸ்லைட் ஆகும். சரிங்களா? பை யூஸிங் திஸ் கீ, இந்த கீ யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு மிஸ்அலைன்மெண்ட்டும் நடக்காது. ரெண்டு மூவ்மெண்ட், ஒன்று வந்து ரொட்டேஷன் மூவ்மெண்ட், அனதர் ஒன் இஸ் திஸ் ஹோல் யூனிட் வில் மூவ் அக்கார்டிங் டு தி axis of the horizontal axis க்கு parallel it will move. Okay, you see here a key attached to one member of a pair and which permits relative axial movement is known as feather key. Relative axial movement, இது axis தானப்பா, axis of the shaft. இந்த axis க்கு ரிலேட்டிவா we can move this object. Okay, for this type of movement we can use this feather key. We can use this feather key. இது வந்து அப்படியே லாக் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஷாஃப்டையும் இந்த கப்ளிங்கையும் லாக் பண்ணிடும், வெளியே தள்ள விடாது. மற்ற கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் மட்டும் தான் இதாகும், இந்த ஸ்லைடிங் மூமெண்ட் வந்து நடக்காது. ஸ்லைடிங் மூமெண்ட் ஆச்சுன்னா இது கீ வந்து வெளியே வந்துடும், மிஸ்அலைன்மெண்ட் ஆகி எல்லாம் இதாயிரும், ரன் பண்ண முடியாது. பட் இது such type of keys will use for this movement also. Relative axial movement we are using this feather key. Okay, it is a special type of parallel key which transmit a turning moment and also permits axial movement. It is fastened either to the shaft or hub, the key being a sliding bit in the keyway of the moving piece. Okay, அடுத்து பாருங்க wood rough key. wood rough key வந்து இது மற்ற கீலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be some length இருக்குது, லென்த்தியா இருக்குது. சரிங்களா? இந்த கீ எல்லாமே வந்து லென்த்தியா இருக்குது. பட் wood rough key பார்த்தீங்கன்னா it is like a disc. சரிங்களா? இதனுடைய திக்னஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். This is the front view and you see this side view. சைடு வியூவில் பாருங்க, லென்த்தியா இல்லை, அந்த லென்த் இல்லை, அதனுடைய திக்னஸ் இந்த wood rough key வந்து லென்த்தியா இல்லாமல் it will be some அந்த ஒரு திக்னஸ்ல தான் இருக்கும். A wood rough key is an easily adjustable key. It is a piece from a cylindrical disc. It is like a disc-like shape, having segmental cross-section in front view. சரிங்களா? wood rough key is capable of tilting in a recess milled out in the shaft by a cutter having the same curvature as the disc from which the key is made. This key is largely used in machine tool and automobile construction. The key வந்து largely used in the machine tool as well as in the automobile construction. ஓகேயா? இது எதுக்குன்னா ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கீ வந்து ஃபிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து வந்து செகண்ட் டைப் சேடல் கீ. see here டைப்ஸ் ஆஃப் கீழே மொத்தம் 5 டைப் இருக்குது. இது வந்து செகண்ட் டைப் வந்து சேடல் கீ, அடுத்து டேஞ்சன்ட் கீ, ரவுண்ட் கீ, ஸ்ப்ளைன்ஸ். ஓகே, see here சேடல் கீழே வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஒன் இஸ் ஃப்ளாட் சேடல் கீ, அனதர் ஒன் இஸ் ஹேலோ சேடல் கீ. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் கீஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் அப்ளையிங் லெஸ் லோடு we are using this type of key. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைட்ஸ்லாம், அந்த கைட்வே வந்து இருக்காது. கைட்வே இல்லாமல் டியூ டு தி ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் இந்த கீ வந்து இந்த ஷாஃப்டையும் அதுக்கு மேலே இருக்க போர்ஷனையும் ரெண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சிக்கிறோம். மற்ற அந்த ஏற்கனவே பார்த்த கீஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாஃப்ட்லையும் அந்த கப்ளிங்லையும் ஸ்லைடு வேஸ் இருக்கும், கைட்ஸ் இருக்கும். சரியா? அதுக்குள்ளே போய் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகி நின்றுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து அப்படி கிடையாது, அந்த ஸ்லைடு வேஸ் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும்னா டியூ டு தி ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் அந்த கீக்கும் இடையில உள்ள ஃப்ரிக்ஷன்னால அதை வந்து தாங்கி அதை வந்து இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இது வந்து ஹெவி லோடு யூஸ் பண்ணேன்னா இட் வில் கெட் ஸ்லிப். ஒன்லி லைட் லோடு எங்கெல்லாம் இதாகிட்டாதோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து we can use such type of keys to connect a shaft and other mating materials. Okay, a flat saddle key is a taper key which fits in a keyway in the hub and is flat on the shaft as shown in figure. It is likely to slip round the shaft under load. Therefore, it is used for comparatively light loads எங்கெல்லாம் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து we can use such type of key. இந்த ஹேலோ சேடல் கீயும் அதே மாதிரி தான். லைட் லோடு எங்கெல்லாம் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து we can use this saddle key. ஓகே, அல்லது என்ன செய்யலாம்னா இப்போ பாருங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. It is usually used as a temporary fastening in fixing and setting eccentricity cam. இந்த கேம்ஸ்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு இது ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா we can use
such type of keys. Flat saddle key and hollow saddle key we can use. Okay. Next one is tangent key. Tangent key we are having இங்க வந்து பாருங்க tangent key. Tangent key வந்து the tangent key are fitted in pairs at right angles as shown in figure. This is the tangent key. Okay. This one is the saddle key and here this one is the tangent key. Tangent key வந்து எப்படி இருக்கும்னா tangent keys are fitted in a pair at right angles as shown in figure. Each key is to withstand torsion in one direction only. These are used in large heavy duty shaft. The keys tangent key வந்து we can use for large heavy duty shaft வந்து we can use the tangent key. And the next one is round key. You see the keys are in round in shape. இந்த key பாருங்க இந்த கீலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா round in shapeல இருக்குது. அது இந்த மாதிரி key round key. Okay, here we are having shaft and over that shaft we are having that matting materials. To connect this material with the shaft we are using the round key. Okay, that's all. These are all the types of key we have seen. Then design of key we can see it in the design of coupling itself. Design of coupling itself we can see the design of key. Okay, now let us move to the shaft coupling. Let us move to the shaft coupling. You see here, first we can see what is shaft coupling. Shafts are usually available up to 7 meters length due to inconvenience in transport. In order to have a greater length, it becomes necessary to join 2 or more pieces of the shaft by means of a coupling. You see here, first we can see what is coupling, why we are using the coupling. You see, இப்போ பாருங்க ரெண்டு ஷாஃப்ட் இருக்கு, ரெண்டு ஷாஃப்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூசிங் தி கப்ளிங். சரிதானா? இப்போ நம்ம ஏன் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 7 meters லென்த்தில் தான், லென்த் வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கு மேலே உள்ள லென்த்து நமக்கு வேணும். ஒரு ஷாஃப்ட் இன்னும் 7 மீட்டருக்கு மேலேனா ஒரு 10 மீட்டர்ஸில் நமக்கு வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் தேவைப்படுது, ஒரு 2 இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா 7 மீட்டர் வரைக்கும் ஓகே. அதுக்கு மேலே வந்து வி கான்ட் யூஸ் தி ஷாஃப்ட். ஒரே ஷாஃப்ட் சிங்கிள் ஷாஃப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் வில் கெட் பெண்ட். ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஆர் யூசிங் தி கப்ளிங். சரிங்களா? ஒரு 7 மீட்டருக்கு மேலே ஒரு 10 மீட்டர் அல்லது 14 மீட்டர் லென்த்துக்கு ஷாஃப்ட் வேணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கேன் கோ ஃபார் to join that two shaft we can use the coupling. I understand. Okay, you see here shaft couplings are used in machinery for several purposes. நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் shaft coupling. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா to provide for the connection of a shaft of units that are manufactured separately such as a motor and generator. நல்லா பாருங்க, ஒரு மோட்டார் இருக்குது, ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்குது. இப்போ ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். மோட்டார்லேருந்து ஜென்ரேட்டருக்கு பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து we can use the shaft coupling. We can use the shaft, மோட்டார் ஷாஃப்ட்டையும் ஜென்ரேட்டர் ஷாஃப்ட்டையும் ரெண்டையும் சேர்க்கறதுக்கு we are using the coupling. கப்ளிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் பத்தாது, we have to use the keys also. சரிங்களா? இந்த கீங்கிறது அந்த லாக்கு. சரிங்களா? மாட்டு வண்டி பார்த்துருக்கியா? மாட்டு வண்டியில் சக்கரம் இருக்குது, சக்கரத்தை வந்து எது லாக் பண்ணுது? கீ தான் லாக் பண்ணுது. கீ இல்லாட்டி மாட்டு வண்டி ஓடுமா? ஓடாது. அதே மாதிரி தான் இதுவும். சரிங்களா? கீ இல்லாட்டி அந்த கப்ளிங்கும் அந்த மோட்டாரும் ஜென்ரேட்டரும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ரெண்டும் ஓடாது. பவர் வந்து அங்கேருந்து அங்கே வந்து எடுக்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ கீயும் வேணும், கப்ளிங்கும் வேணும். ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் we can connect the motor as well as generator. Okay, then you see the second one, to provide for misalignment of the shaft or to introduce mechanical flexibility. சரிங்களா? இப்போ கப்ளிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த மிஸ்அலைன்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து தவிர்க்கப்படுது. சரிங்களா? கப்ளிங் இல்லாட்டி நான் அந்த ஷாஃப்ட் வந்து மிஸ்அலைன்மெண்ட் ஆயிரும். shaft will get misalignment. Okay, so due to this to withstand to provide for misalignment of the shaft or to introduce mechanical flexibility also we are using the shaft coupling. அடுத்த third point பாருங்க, to reduce the transmission of the shock loads from one shaft to another. சரிங்களா? ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து another ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து ஷாக் லோடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் we are using the coupling. அடுத்து வந்து to introduce protection against overload. To introduce protection against overload also we are using the coupling. It should have no projecting points. Okay, அந்த 5 பர்பஸ்க்காக we are using the shaft coupling. அது வந்து நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. A good shaft coupling should have the following requirements. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா it should be easy to connect or disconnect.
சரிங்களா? ஒரு ஷாஃப்ட் 2 ஷாஃப்ட்டை வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we are using the shaft coupling. Second point is it should transmit the full power from one shaft to another shaft without losses. Okay, we are transmitting the full power from one shaft to another shaft without losses. Also we are using the shaft coupling. Then it should hold the shafts in perfect alignment. Perfect alignmentல it should be hold. சரியா? மிஸ்அலைன்மெண்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எஃபிஷியன்சி நமக்கு கிடைக்காது. எஃபிஷியன்சி we will not get the proper efficiency. Okay, அந்த மிஸ்அலைன்மெண்ட் ஆகாம பார்த்துக்கிறதுக்கும் we are using the shaft coupling. அடுத்து fourth point வந்து it should reduce the transmission of the shock loads from one shaft to another shaft. Then fifth one is it should have no projecting parts. Okay, next one is the types of shaft coupling. In types of shaft coupling we are having two types. One is rigid coupling, another one is flexible coupling. In rigid coupling we are having three types of coupling. One is sleeve or muff coupling, then a clamp or split muff or compression coupling, then third one is flange coupling. In flexible coupling we are having three types. One is bush to pin type coupling, another one is universal coupling, and another one is old arms coupling. Okay, mainly according to our syllabus we are going to concentrate in these two coupling only, in these three coupling, only sleeve coupling, clamp coupling, and flange coupling only. For design also we are design procedure and design problem also we are going to solve in this three coupling only. Okay, in this three coupling the design procedure for sleeve as well as clamp is more over same, and little difference will be happen in the flange coupling. சரிங்களா? அப்போ ஸ்லீவ் கப்ளிங்குள்ள டிசைனும் கிளாம்ப் கப்ளிங்குள்ள டிசைனும் மோர் ஓவர் சேமாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி 99% சேமாக தான் இருக்கும். ஃப்ளாஞ்ச் கப்ளிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு சொல்லி we can see it while solving the problem. We can see. Okay, now first we can see first coupling is sleeve or muff coupling. Okay, first we can see what is sleeve or muff coupling. This is the diagram of sleeve or muff coupling. இதில் வந்து பாருங்க மொத்தமே 4 பார்ட்ஸ் தான் இருக்கு. என்னப்பா கேக்குதா? திருநாவுக்கரசு மைக் அன்மியூட் பண்ணு. ஹலோ ஹலோ திருநாவுக்கரசு சொல்லுப்பா. கேக்குது. அவங்க ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கான் போல. ஹலோ திருநாவுக்கரசு. கேக்குது. உடனே பிரவீன் ரசி கேக்கு உடனே இப்ப கமெண்ட் போடணும். நீங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். சார் அவன் போனை பேசிட்டு இருக்கான் யார்கிட்டயோ. Okay, you see here first we can see the sleeve or muff coupling. This is the diagram of sleeve or muff coupling. Here we are having only 4. இந்த பாருங்க, இதுல வந்து பாருங்க மொத்தமே எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு? 3 பார்ட்ஸ் தான் இருக்கு. 4 பார்ட்ஸ் இருக்கு. shaft 1, shaft 2, and here we are having key, and this one is the sleeve or muff we can tell. Okay, this is the cross sectional front view. வந்து காட்டிருக்காங்க. இதை வந்து அப்படியே சைடு வியூவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன இருக்கும்? ஷாஃப்ட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், இங்கே மஃப் அல்லது கீக்கு ஒரு சர்க்கிள், 2 சர்க்கிள் இருக்கும், நடுவில் வந்து இங்கே வந்து கீ இருக்கும். சரிங்களா? ஓகேவா? ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டயக்ராம்? வந்து பாருங்க, கேபிட்டல் டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவ், அண்ட் ஸ்மால் டி இஸ் தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட், அண்ட் கேபிட்டல் எல் இஸ் தி லென்த் ஆஃப் தி ஸ்லீவ். Length of the sleeve or muff. We can tell sleeve, otherwise we can tell it as muff. Okay, மொத்தம் 3 டைமென்ஷன் தான் இருக்கு. ஒன்று வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் ஆர் மஃப், தென் லென்த் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் ஆர் மஃப், தட் இஸ் தி கேபிட்டல் எல், அண்ட் ஸ்மால் டி இஸ் தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட். சரிங்களா? இங்கே வந்து பாருங்க, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வில் பி 2D + 13 mm. 13 யூனிட் வந்து மில்லிமீட்டர். சரிங்களா? கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2D. டி இஸ் தி small d is the diameter of the shaft plus 13 போட்டினா this is the formula for capital D கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா. தென் எல், லென்த் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்து 3.5D. இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே we are having in the டிசைன் டேட்டா புக். சரிங்களா? இந்த பாருங்க, டிசைன் டேட்டா புக்கில் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் பேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 15 பேஜஸ் அடிஷ்னலாக ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி they have given.
Okay, அந்த additional pages also we can use it in the university exam. ஓகேங்களா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்ளிங் ஜாயின்ஸு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் we can take the formula from the additional pages. We can take the formula from the additional pages. சரியா, அந்த additional pages to you. அதில் வந்து பேஜ் நம்பர் 9 additional pagesல பேஜ் நம்பர் 9ல we are having the formula for muff coupling, that is sleeve coupling. Sleeve coupling குள்ள எல்லா formulasum we are having in the additional pages, page number 9. நோட் பண்ணிக்க சரிங்களா. these are all the formulas. இதுக்குள்ள நோட்டேஷன்ஸ்லாம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. கேபிட்டல் டி நான் என்ன, எல்னா என்ன, டீனா என்ன, டீனா என்ன, டவுசினா அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், அப்புறம் லென்த் ஆஃப் தி கீ, ஸ்மால் எல்லுங்கிறது லென்த் ஆஃப் தி கீ, டபிள்யூங்கிறது வித் ஆஃப் தி கீ, ஸ்மால் டீங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் தி கீ, இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தி கீ. சரியா, இது வந்து என்னது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தி ஸ்லீவ்ல உள்ள ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. சரியா, இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தி கீ, இது வந்து கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தி கீ. கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் தி கீ, இந்த சிக்மா வந்து கிரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், டவ் போட்டா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். சரிங்களா, these formulas we are having in the additional design data book, page number 9. Okay, now let us see the procedure. First we can see the procedure. Please all of you note down the procedure. Okay, procedure, இந்த procedure neat நோட் பண்ணிட்டேன்னா we can easily solve the problem. எல்லாரும் நோட்டு பேனா இருந்தால் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ நோட் தி ப்ரொசீஜர். மொத்தம் ஒரு 7-8 ஸ்டெப் இருக்கு. அந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we can easily solve the problem. Okay, this is எடுத்துட்டியாப்பா? எடுத்துட்டீங்களா? எஸ் சார். சரி, பாருங்க. கொஞ்சம் கவனிங்கப்பா. அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் ஒரு 7 ஸ்டெப் 8 ஸ்டெப் இருக்கு. எல்லாம் ஈஸி தான். ஃபார்முலா எல்லாமே டிசைன் டேட்டா புக்ல இருக்குது. சார் 5 minutes தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ரொசீஜர் சொல்லுவோம். ஓகே, ஓவர்வியூ மட்டும் இப்ப கவனிச்சுக்கோங்கமா. ஓகேவா, கவனிக்க மட்டும் செய்யுங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல நான் இது பண்ணிக்கங்க. சரிங்க, பாருங்க. டிசைன் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஸ்லீவ் ஆர் மஃப் கப்ளிங். இதுல வந்து மொத்தம் 7-8 ஸ்டெப் இருக்குது. we can see step by step. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து by using this formula power is equal to 2 pi nt/60. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி what we are finding means we are finding the torque. இந்த t வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். n வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க, பவரும் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. ஸோ we can easily find the torque. t வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். in நியூட்டன் மீட்டர்ல கண்டுபிடிக்கிறோம். செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இந்த ஃபார்முலா உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். டிசைன் டேட்டா புக்ல சார் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பேஜ் நம்பர்ல we are having the torque ஃபார்முலா. டார்க்குள்ள ஃபார்முலா 5/16 tau s d cube. சரிங்களா, tau s d cube. சரிங்களா, இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, ஏற்கனவே ஆல்ரெடி we have found ஸ்டெப் 1ல we have found t வேல்யூ, டார்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த டார்க் கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து they will give in the கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, அப்படி இல்லாட்டி you have to assume 15 Nm/mm² அசியூம் பண்ணிக்க. சரி, அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு find the diameter of the shaft. செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து diameter of the shaft முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல டார்க், செகண்ட் ஸ்டெப்ல அந்த டார்க்கை கொண்டு போய் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி find the diameter of the shaft. this is the second step. தேர்ட் ஸ்டெப்ல வந்து டிசைன் ஆஃப் ஸ்லீவ். டிசைன் ஆஃப் ஸ்லீவுக்கு வந்து your formula will be this. இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த பாருங்க இதுல இருக்குது. டிசைன் டேட்டா புக்ல அடிஷனல் பேஜஸ்ல you are having this formula. இந்த ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இங்கே போடு. இதுல போட்டேன்னா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால வந்து கேபிட்டல் டினா என்னன்னு தெரியாது, டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவ். அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, அந்த ஃபார்முலா போட்டு 2 இன்டூ ஏற்கனவே டி கண்டுபிடிச்சிருக்கல, இந்த டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கல, இந்த டயமீட்டர் கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணு. 2 இன்டூ ஸ்மால் டிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட். சப்ஸ்டிட் பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவ். அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்லீவை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணு. சப்ஸ்டிட் பண்ணி இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், ஸ்டெப் 4ல என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். சரிங்களா, ஸ்லீவ்ல வந்து we are having only shear stress, not crushing stress. crushing stress வந்து அதில் இல்லை. கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஸ்லீவ்ல கிடையாது. ஸ்லீவ்ல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அக்கர் ஆகுது, தட் இஸ் தி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். கண்டுபிடிச்சு இதை கொண்டு போய் பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க. யூ see here in this TC will be checked. TC will be இந்த ஃபார்முலால வந்து TC கண்டுபிடிக்கிறோம் for its safety. If calculated TC is less than the permissible value, the design is safe. Permissible value வந்து கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. TC வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, அதோட இதை செக் பண்ணணும். இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கிறத செக் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறதோட லெஸ்ஸா வந்துச்சுன்னா டிசைன் இஸ் சேஃப். ஓகேயா,
அடுத்தது பாருங்க ஸ்டெப் 5. ஸ்டெப் 5ல என்ன செய்யறோம்னா ஸ்டெப் 6ல பாருங்க டிசைன் ஆஃப் கீயை வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து யுவர் ஃபார்முலா வில் பி திஸ். 2 ஃபார்முலா இருக்குது. கீக்கு வந்து 2 ஸ்ட்ரெஸ் அக்கர் ஆகும். ஒன்று வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், அனதர் ஒன் இஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஃபார்முலா இந்த மாதிரி இருக்குது. கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வச்சு ஃபார்முலா அந்த மாதிரி இருக்குது. இதுவுமே டிசைன் டேட்டா புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள் 2 ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 ஃபார்முலாவையும் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து டபிள்யூ தெரியாது, வித்து தெரியாது, திக்னஸ் தெரியாது. இந்த வித்தும் திக்னஸும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா we have to go for டிசைன் டேட்டா புக். அடிஷனல் பேஜஸ் கிடையாதுப்பா. உங்களுடைய டிசைன் டேட்டா புக் ஏற்கனவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, அந்த டிசைன் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் 5.16ல் உங்களுடைய டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கல்ல, அந்த டயமீட்டருக்கு வித் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்கணும். அந்த கண்டுபிடிச்ச டயமீட்டருக்கு வித் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். சரிங்களா? வித்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக வி கேன் கால்குலேட் தி திக்னஸ். அப்போ வித்தும் தெரியும், திக்னஸும் தெரியும், டயமீட்டரும் தெரியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிசைன் ஆஃப் கீழே வந்து 2 ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் வந்து வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சு பெர்மிசிபிள் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட கம்பேர் பண்ணணும். அந்த கொடுத்துருக்க வேலையோட கம்மியாக வந்துச்சுன்னா டிசைன் இஸ் சேஃப். சரியா? அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிங்க. பாருங்க டிசைன் ஆஃப் கீழே வந்து 2 கண்டுபிடிக்கிறோம். ஒன்று வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் கீ, அனதர் ஒன்று வந்து க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி கீ. ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட கம்பேர் பண்ணி லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டிசைன் வந்து சேஃப். ஓகே. அடுத்து வந்து 7th ஸ்டெப் வந்து டிசைன் ஆஃப் போல்ட். இது வந்து நமக்கு இந்த கப்ளிங்கில் யூஸ் ஆகாது. சில டைம் போல்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இதையும் நம்ம செய்யணும். போல்ட்டுக்கும் 2 ஃபார்முலா இருக்குது. சரிங்களா? இந்த 2 ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த 2 ஃபார்முலாவும் அந்த டேட்டா புக்கில் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி D1ங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் தி போல்ட். சரிங்களா? அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க, அல்லது அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி டயமீட்டர். அந்த டயமீட்டர் கொண்டு போய் இங்கே செகண்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி யூ செக் தி க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபைண்ட் D1 அண்ட் சிக்மாங்கிறது என்னது, க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி செக் பண்ணி அது டிசைன் வந்து சேஃபாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்து 4ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறணும். நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்து 4ன்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிக்கிறணும். சரிங்களா? இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சொன்னோம்ல, இது பாருங்க, இதில் வந்து இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் தி கேப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பாருங்க, டயமீட்டர் மேலே வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து அந்த வித்தும் திக்னஸும் கொடுத்துருக்காங்க. வித்தும் ஹைட்டுங்கிறது திக்னஸ். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் வந்து 15 வச்சுக்க. அப்போ அதுக்கு நேராக உள்ள வித்து எடுக்கணும். வித்து வந்து 16, திக்னஸ் வந்து 10. இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறணும். இது வந்து பேஜ் நம்பர் 5.6ல் in your design data book you are having this data. Okay, புரிஞ்சதா? Okay, that's all. We can write the procedure in the next class, and as well as we can solve the problem in the next class. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மட்டும் கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டார்க் கண்டுபிடிக்கிறோம், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த டார்க் யூஸ் பண்ணி டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம், தேர்ட் ஸ்டெப்பில் டிசைன் ஆஃப் ஸ்லீவில் வந்து என்ன செய்யணும்னா டவுசி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து செக் பண்ணுறோம். தம்பி மியூட் போட்டுக்கப்பா. டவுசி செக் பண்ணுறோம். டவுசி செக் பண்ணுறதுக்கு டிஎல் வேணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிஎல் கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இவள் கேட்டு தி டவுசி வேல்யூ, அதை வந்து செக் பண்ணிக்க, டிசைன் சேஃபாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்க. அடுத்து ஸ்டெப் 6ல் வந்து டிசைன் ஆஃப் கீழே 2 ஃபார்முலா இருக்குது. 2 ஃபார்முலாலையுமே வித் திக்னஸ் வேணும். அதுக்கு வந்து டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல, டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட், அந்த வேல்யூக்கு பேஜ் நம்பர் 5.16ல் யூ டேக் தி width and thickness value and substitute that value here and find out the shear stress as well as compression stress. ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து செக் பண்ணிக்க. டிசைன் ஆஃப் கீ வந்து சேஃபானு சொல்லி செக் பண்ணிக்க. அடுத்து ஃபைனலி லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டிசைன் ஆஃப் போல்ட். அது கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தா மட்டும் நீ செய்யுங்க, அளவு வேணாம். சரிங்களா? ஓகே. இந்த டிசைன் ஆஃப் போல்ட் ஓகே. இந்த டிசைன் ஆஃப் போல்ட் என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் we have to calculate the diameter of the bolt. அப்போ அதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி you have to check the க்ரஷிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே. இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்து 4ன்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல். we can நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வெயிட், ஐ வில் டேக் தி அட்டெண்டன்ஸ். தம்பி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. இப்போ டிசைன் ஆஃப் கீ இதுலேயே வந்துடுது. டிசைன் ஆஃப் கீ அதே போல டிசைன் ஆஃப் கீயோட ஃபார்முலாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் டேட்டா புக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள்